جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت کا معاملہ، ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو کلین چٹ دے دی، کوئی شواہد نہیں ملے، گرفتاری کی ضرورت نہیں، ایف آئی اے حکام۔ جہانگیر ترین اور علی ترین نے تینوں کیسز میں ضمانت کی درخواستیں واپس لی ہیں۔ شہر میں آج بھی گرمی کا راج، درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک، دفاتر ہفتے میں 6 روز کھلیں گے، اتوار کو چھٹی ہوگی۔ محکمہ صحت کا نوٹیفیکیشن، انڈور ڈائننگ اور تقاریب پر پابندی برقرار۔ کورونا کی شدت میں واضح کمی، 24 گھنٹے میں لاہور سمیت صوبے میں 247 نئے کیسز، 27 افراد نے دم توڑا۔ موذی وائرس نے بچنے کے لیے محکمہ صحت کی شہریوں کو ویکسین لگوانے کی تلقین۔ کورونا سے بچاؤ کا مشن، لیسکو ملازمین کے لیے 30 جون تک ویکسینیشن لازمی قرار۔ ویکسینیشن کے لیے وابدہ ہسپتال میں سینٹر قائم، محکمے کے تمام ملازمین اہل خانہ کی ویکسینیشن یقینی بنائی جائیں گی۔ لاہور میں قائم ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر کی سوشل میڈیا پر دھوم، وائس آف امریکہ بھی فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر تعریف۔ 2 روز میں 1500 سے زائد افراد نے ویکسین کروائی۔ دال، سبزیاں، گوشت، اشیاء ضروریہ مہنگی ہوں گی یا سستی؟ کس شے پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا یا نہیں؟ کم سے کم اجرت کیا ہوگی؟ سب کی نظریں وفاقی بجٹ پر۔ حکومتی بجٹ کے خلاف وائٹ پیپر کے اجرا سے پہلے نون لیگ تقسیم، 2 گروپ بن گئے۔ سیکریٹری اطلاعات ازما بخاری کے گروپ کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، رانا مشہود گروپ وائٹ پیپر جاری کرے گا۔ بجٹ میں سماجی شعبوں، پسماندہ علاقوں کی ترقی پر توجہ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ ترجیحات بارے بتا دیا، کہا بجٹ میں فلاح عامہ کے منصوبوں میں علاقائی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ حکومت بجٹ میں کاروباری برادری سے کیے وعدے پورے کرے، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید کا مطالبہ، کہا بجلی اور گیس کی سپلائی میں تسلسل برقرار، قیمت کم رکھی جائے۔ تھانہ ہربنس پورہ میں تعینات سب انسپیکٹر مبینہ طور پر اغوا، سب انسپیکٹر عثمان اکبر کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی، تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ شہر میں کم سن لڑکوں پر مشتمل موٹر سائیکل چور گینگ سرگرم، گینگ نے ڈیفنس سے شہری کی موٹر سائیکل چوری کر لی، لاہور رنگ نے چوری کی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ اور لیڈز یونیورسٹی کماہا روڈ پر تعزیتی ریفرنس کا انعقاد، پروفیسر ڈاکٹر طارق عزیز اور پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق کی خدمات کو خراج عقیدت پیش، کہا علم کے میدان میں خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ السلام علیکم، لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں سارا خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور براہ راست یہ چلتے ہیں جہاں جہانگیر ترین میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کسی مقدمے میں ہو نہیں سکتا، گرفتاری کا یہ کیس بنتا ہی نہیں بلکہ فوجداری کا یہ کیس نہیں بنتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جنگیر صاحب یہ بتا دیں کہ آج بجٹ آنے جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کیسا ہوگا، کیا اس میں کر دیا جائے گا؟ ابھی میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو ایف آئی آر ہے میرے اوپر، ان کا اور بجٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ عدالت سے خبر شامل کرتے ہیں، جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ جہانگیر ترین اور دیگر نے عبوری ضمانت کی درخواستیں واپس لے لی ہیں، بینکنگ جرائم کورٹ نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے نمٹا دی ہیں۔ عدالت کا ایف آئی اے کو گرفتاری سے 7 روز پہلے آگاہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بینکنگ کورٹ سے اہم خبر ہے،
जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अहम समाअत हुई है। इस समाअत के हवाले से आपको बताएं, जहांगीर तरीन और दीगर ने अबूरी जमानत की दरखास्तें अब वापस ले ली हैं। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने दरखास्तें मंजूर करते हुए निपटा दी हैं, जबकि अदालत का FIA को गिरफ्तारी से 7 रोज पहले आगाह करने का हुक्म भी जारी किया गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अहम समाअत हुई है और अदालत का FIA को गिरफ्तारी से 7 रोज पहले आगाह करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज एक अहम पेशरफ हुई है जहांगीर तरीन के केस में। जहांगीर तरीन और अली तरीन के केस में, जो कि सेशन कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसमें जहांगीर तरीन और उनके वकील वकला ने दरखास्त जमानतें वापस ले ली हैं। चूँकि इसमें मैं आपको बता चलूँ कि जो प्रोसिक्यूटर हैं, तफ्तीशी अफसर हैं FIA के, उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की जो गिरफ्तारी है फिलहाल उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश चल रही है, लेकिन ये है कि फिलहाल हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे। जिस पर अदालत ने कहा कि आप वाज़ेह बताएं कि आप इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं कि नहीं। जिस पर अदालत ने FIA के बयान पर जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरखास्त जमानतें जो उन्होंने वापस लेने की इस्तराहत की थी उसको मंजूर करते हुए दरखास्त जमानतें निपटा दी। दूसरी जानिब जो दूसरे केस में जाली बैंक अकाउंट केस में जो कि बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था, उसमें भी केस की समाअत हुई, जिसमें कि उसमें भी FIA ने बयान दिया कि रिपोर्ट पेश की और उसमें गिरफ्तारी के मुतालिक नहीं कहा गया, जबकि तफ्तीश के मुतालिक कहा गया कि तफ्तीश चल रही है। जिस पर अदालत ने सवाल किया कि आप 1990 से लेकर CO थे, पहले कितने मुकदमा दर्ज हैं। हिफाजत जज ने जहांगीर तरीन से सवाल किया, क्योंकि जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जो बड़े इल्ज़ाम थे लगे थे, अमानत में खयानत का इल्ज़ाम लगाया गया था, कोई सामने आया ही नहीं जिसके माल में खयानत हुई हो। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम पैसों की तफसील दे चुके हैं। जबकि बैंकिंग जराइम में जो रफ़ाकत अली गोंदल थे, उन्होंने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की, जिसमें कि वकील जहांगीर तरीन के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महीनों इस इंक्वायरी को भुगत रहे हैं, 100 से ज़्यादा बार मुख्तलिफ अफराद शामिल तफ्तीश हुए हैं, हम पर इल्ज़ाम लगा के 79 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, एक पैसे में मनी ट्रेल पेश की है, ये कानूनी पैसा है। जबकि उनके वकील ने कहा कि 79 मिलियन अकाउंट पर ट्रांसफर का इल्ज़ाम है, तमाम पैसे का रिकॉर्ड फराहम किया है, 100 से ज़ायद मरतबा तफ्तीशी के बुलाने पर पेश हुए हैं, कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया कि इसको नुकसान पहुंचाया हो, कोई केस ऐसा नहीं कि कभी सामने नहीं आया कि कंपनी को मुल्जिम बनाया गया हो। कंपनी का मामला FIC ने देखना होता है, फौजदारी मुकदमा बनाया गया जो नहीं बनता था, ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। जबकि वकील जहांगीर तरीन का ये भी कहना था कि केस FIA के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है, SPCP कंपनियों के हवाले से तमाम मामलात देखती है। जहांगीर तरीन के वकील सुलेमान सफदर ने अदालत में मज़ीद मौक़िफ़ का बयान किया कि मुद्दई तफ्तीश FIA खुद बना, जबकि FIA जलाद बनने से पहले की हद तक पहुँच गया। जबकि अदालत ने इस पर कहा कि बतौर जज इस मामले पर कमेंट नहीं करना चाहता, हमारा माशरा रोज बरोज नीचे की तरफ जा रहा है, किस पर इल्ज़ाम लगाएं किस पर नहीं, एक लंबी बहस है। जबकि वकील सुलेमान सफदर ने कहा कि FIA का बयान रिकॉर्ड किया जाए कि इन्हें हमारी गिरफ्तारी चाहिए या नहीं। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने कहा कि गिरफ्तारी की भी अभी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो FIA पहले आगाह करेगा। इस्तदा है कि FIA को हुक्म दिया जाए कि 10 रोज पहले इतला दी जाए। जो वकील जहांगीर तरीन ने कहा, जहांगीर तरीन और दीगर ने अपनी अबूरी जमानत की दरखास्त के लिए अदालत ने दरखास्तें मंजूर करते हुए निपटा दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने कहा कि जहांगीर तरीन और दीगर को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत पेश आए तो मुल्ज़मान को 7 रोज पहले मसला किया जाए। FIA के अफसर के बयान के बाद दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियादी वजह बनी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका, अपनी तफसीलें आगाह किया।